नमस्कार शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान निमंते एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट सहित मु अभय आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल अभय एडवर्ड बंधुगण जेपरिक आपण माने समस्ते जानती प्रत्येक क्लस्टर लेवल ले जड़े जड़े सीआरसीसी को नियुक्ति करा जायछि। सीआरसीसी माने सरकार नियम मुताबक विद्यालय कार्य को पर्यवेक्षण करिथांती। विभिन्न कार्यक्रम सफल रूपायन किभଳି भाବରେ କରାଯାଉଛି से संबंध में शिक्षक शिक्षयित्री मानक आवश्यक सहायता प्रदान करने सहित सरकार को मध्य रिपोर्ट उपस्थापन करिथांती। विद्यालय स्तर में शिक्षण प्रक्रिया को अधिक गतिशील करने सरकार तरफ विभाग तरफ जो सब इनोवेटिव प्रैक्टिसेस मान ग्रहण करा जायछि से सब कार्यान्वयन विद्यालय स्तर में किभଳି भाବରେ କରାଯାଉଛି ताकू मॉनिटरिंग करने ताकू ऑब्जर्वेशन करने सीआरसीसी मानकू एक गुरु दायित्व अर्पण करा जायछि। ई कथा नुआ नुहे पूर्व सीआरसीसी माने विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम पर्यवेक्षण करुथिले विभाग को रिपोर्ट प्रदान करुथिले किंतु 1 अगस्त 2024 ठारू ई जो पर्यवेक्षण कार्यक्रम को आउटिके सुदूर प्रसारी करा जायछि, व्यवस्थित करा जायछि। विद्यालय स्तर में श्रेणी गृह पर्यवेक्षण बा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को सिस्टमेटिक करा जिवा पई विभाग तरफ निष्पत्ति निया जायछि। ए नै सीआरसीसी माने किभଳି भाबरे विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम पर्यवेक्षण करिवे, श्रेणी गृह परिचालन को किभଳି भाबरे पर्यवेक्षण करिवे सेति पई एक निर्दिष्ट टूल डेवलप करा जायछि जोटा को कहा जाउछि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल। एवं से टूल जरिया रे सीआरसीसी माने विद्यालय स्तर शैक्षिक कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम पर्यवेक्षण करेंगे, श्रेणी गृह पर्यवेक्षण करेंगे, ये व्यवस्था सब रखा जाए। वीडियो रे आमे सीआरसीसी मानक द्वारा श्रेणी गृह पर्यवेक्षण बा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल जो रही से टूल ले क्यों पॉइंट रे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करा जिवो एथिपाई शिक्षक शिक्षयित्री माने निजको निजर श्रेणी कक्ष को निजर विद्यालय को एवं रेकर्ड्स गुडी किभଳି भाବରେ प्रस्तुत करि परिबे कोन कोन पॉइंट उपरे हमर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हबो से संबंध में विस्तृत भाବରେ आलोचना करिबे। सर्वप्रथमे आमे जानि नबा जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करिबे सीआरसीसी माने सेति पई प्रोटोकॉल टी कोन रहिछि बा नियमावली कोन रहिछि। विभाग पक्षरु निर्देशनामा दिया जाइछि जे प्रत्येक सीआरसीसी तांको क्लस्टर अधीन रे थिबा 12 रु 15 टी विद्यालय को प्रत्येक मासरे विजिट करिवे एवं जेतोटी विद्यालय को से विजिट करेंगे तन्मध्यरु 60% रहिबो ग्रेड जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी थी ताको आमे कहउछंती एफएलएन ग्रेड एवं रेस्ट 40% रहिला नॉन एफएलएन ग्रेड चतुर्थ रु अष्टम श्रेणी 12 टी रु 15 टी स्कूल को से जिबे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पाई सेथिरु 60% स्कूल एफएलएन ग्रेड बा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी थिबा दरकार चतुर्थ रु अष्टम श्रेणी को रेस्ट 40% से ऑब्जर्वेशन करेंगे। तेबे ये विजिट समय सीआरसीसी एनश्योर करेंगे जे प्रत्येक क्वार्टर रे अर्थात 3 मास रे थरे तांको अधीन रे थिबा समस्त एफएलएन ग्रेड स्कूल गुडी को निश्चित भाव में कभर अप हो एवं ये प्रोटोकॉल कह जाइछि मन करा जाउ जने सीआरसीसी एक स्कूल को एई थर गले प्रथम श्रेणी श्रेणी गृह ऑब्जर्वेशन करिया पई बा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करिया पई नेक्स्ट टाइम जते से स्कूल को आसुचंती सेठी आ प्रथम श्रेणी ऑब्जर्वेशन करिवे नाही नेक्स्ट थर द्वितीय श्रेणी ऑब्जर्वेशन करेंगे पुणी नेक्स्ट थर आसिले तृतीय श्रेणी ऑब्जर्वेशन करेंगे यही भाव में रोटेशन बेसिस रे श्रेणी गृह ऑब्जर्वेशन जो भाव में हो पार से अनुसार से प्लान एंड प्रोग्राम फिक्स करेंगे। सबुठार गोटे गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था ये सीआरसीसी क्यों दिन आपण विद्यालय को परिदर्शन ले आसबे एवं श्रेणी गृह पर्यवेक्षण करेंगे ये सूचना अति कम 2-3 दिन पूर्व कनसर्न एचएम को देवे। एमती नुह कि अचानक आसबे एवं कहे मु क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करूँ 2-3 दिन पूर्व सूचना देई से विद्यालय को आसबे एवं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करेंगे। स्कूल विजिट रे सीआरसीसी माने कौन करेंगे ताको 5 भाग कर दिया जाइछि। प्रथम कथा है ऑब्जर्व द क्लासरूम श्रेणी गृह पर्यवेक्षण करेंगे, गेदर एविडेंस विभिन्न प्रकार प्रमाण संग्रह करेंगे जमती कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन अच्छी गोटे स्कूल सुंदर भाव में एफएलएन क्लासरूम टी सजेइचंती सुंदर भाव में शिक्षण कोण करिसंती सुंदर टीएलएम मान प्रस्तुत करिसंती सुंदर भाव में एक्टिविटी जोड़ाक प्रस्तुत करिसंती ये सबूर एविडेंस को गेदर करेंगे एवं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन परे
कनसर्न टीचर जी क्लासरूम को ट्रांजैक्शन करुले श्रेणी परिचालना करुले आवश्यक फीडबैक देवे पिलामानंकर शिक्षण फलाफल जोटा आम कहते लर्निंग आउटकम उपर से गोल फोकस करेंगे एवं परवर्ती कथा रही रेकर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन द स्कूल रजिस्टर एंड द ऑब्जर्वेशन फॉर्म सीआरसीसी मान स्कूल विजिट गोटे ऑब्जर्वेशन फॉर्म दी जाती से फिलअप करेंगे एवं स्कूल ऑब्जर्वेशन रजिस्टर जो रही से कौन से देखिले कौन बेस्ट प्रैक्टिसेस पाइले कौन आउ फीडबैक रहा ये समस्त कथा को सीटी रेकर्ड करेंगे लिखिदे आस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किभली भाव में करेंगे कौ पॉइंट रे करेंगे ताको तो आम डिस्कसन करवा आम ओवरऑल प्रोटोकॉलटा जो रही प्रोटोकॉल संबंध में आउ टिके डिस्कसन करनबा जे सीआरसीसी जिते गोटे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कले से एविडेंस गैदर कले जमती कि जे लेसन प्लान किभली भाव में प्रस्तुत करा जायछि स्टूडेंट मानकर एंगेजमेंट किभली भाव में रही ठीक अच्छे ये सब क्षेत्र में वर्कबुक काम किभली भाव में करा जायछि ये समस्त एविडेंस गैदर कर सारापर से टीचर को फीडबैक प्रदान करेंगे तत्पर सीआरसीसी स्कूल विजिट संबंध में प्रधान शिक्षकों सहित आलोचना करेंगे आवश्यक फीडबैक प्रदान करेंगे एवं जहाँ जहाँ सब कार्यक्रम करागला ऑनलाइन जो गूगल लिंक दि जाइए से गूगल लिंक रे फिलअप करेंगे सहित स्कूल रजिस्टर में सब कथा को स्पष्ट भाव में लिखिदे परवर्ती टार्गेट कौन रहा नेक्स्ट मंथ कौन से इम्प्रूवमेंट करा जाय परिबो को एरिया रे सजेसन दीजिए और परवर्ती समय जो आसवे से जो प्रीवियस मंथ जहाँ सजेशंस बा फीडबैक थिला से प्रोग्रेस करा जायछि आलोचना करें जिते बड़े जन सीआरसीसी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करुछन टीचर को फीडबैक दौरान से रोल जड़े अधिकारी भाव में हम ना ये कथाटी को आम समस्ते ध्यान दबा सीआरसीसी रोल हम इज मेंटर मेंटर माने तांकर मेंटी मानू जो भाव में गाइडेंस प्रदान करते परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने ठीक से भाव में सीआरसीसी जड़े फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड भली क्लस्टर सेंटर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर से जड़े रिसोर्सफुल पर्सन तेणु पाखरे जो रिसोर्स रही विभिन्न समय विभाग द्वारा से जो ओरिएंटेशन दि जाऊँगी कैपेसिटी को जो बिल्डिंग कर दि जाती अनुसार से विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मान प्रधान शिक्षक को जड़े मेंटर भली सहयोग प्रदान कर एवं ये जो मेंटरिंग प्रोसेस को 5 स्टेप प्रोसेस बोली कहुई प्रथम गोटे क्लासरूम जो सी ऑब्जर्वेशन करुँच 40 मिनिट गोटे क्लास ये जो मोडालिटी करा जायछि जे सीआरसीसी बंधु एंटायर पीरियड टी ऑब्जर्व करेंगे विदाउट इंटरप्टिंग द टीचर और द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सीआरसीसी बंधु कंप्लीट 40 मिनिट गोटे क्लास को ऑब्जर्व करेंगे किंतु शिक्षकों को डिस्टर्ब करेंगे ना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आदौ डिस्टर्ब करेंगे ना अर्थात नीरवतार सहित से क्लासरूम टी ऑब्जर्वेशन करेंगे एवं कौ पॉइंट रे ऑब्जर्वेशन करेंगे ना जो पॉइंट तांको दिया जाइए ऑब्जर्वेशन टूल ले से पॉइंट अनुसार से ऑब्जर्वेशन करेंगे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट से कहुई जे शिक्षक जनक क्लासरूम ट्रांजैक्शन करने जो टीचिंग प्लान प्रस्तुत कर टीएलएम रो व्यवहार करुँचे बेसी ध्यान देवे जे तांकर टीचिंग प्रोसेसटा एज पर टीचिंग प्लान होना ना एवं आवश्यक टीएलएम टी से व्यवहार कर ये टीएलएम कथा कहुई प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी पिला बिना टीएलएम आपण मैंने आदौ शिक्षण कार्य करेंगे ना गोटे फलप्रद शिक्षण कार्यक्रम करा विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ जो एकाडेमिक प्लानर दि जाइए आपण मैंने देखिथे प्रथम श्रेणी ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री निमंते जोटा आम सिलेबस कहूँ परवर्ती समय फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एफएलएन प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी मंथली प्लानर दि जाइए दुईट जाक लेटर मुझे भावी समस्त पाखे थी जदि एकाडेमिक प्लानर मंथली प्लानर आपण मान पाखे ना ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक शेयर कर देछि से लिंक थ्रू आपण मैंने आम सहित कनेक्टेड हो ये लेटर पाई पारे कि आपण सीआरसीसी बंधु ठारू ये लेटर गुड़िक पाई पारे से अनुसार ये कार्यक्रम गुड़िक करा कि ना से ध्यान देवे 5 स्टेप प्रोसेस सेकेंड पॉइंट रही स्पॉट आसेसमेंट रे सीआरसीसी बंधु इंस्टांटली तत्क्षणात से स्थान में छात्र छात्री मान कि
ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କିଭଳି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କରେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍‌ରୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ମୋଡାଲିଟି ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ରହିଛି ସେ ଲେଟର୍‌ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯିବ, ବରଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି କନଭରସେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟିଚର୍। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ 40 ମିନିଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ, ଦେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ 10 ମିନିଟ୍ର। କନଭରସେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟିଚର୍ ଏଇଟା 20 ମିନିଟ୍ସ, 20 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ରହିବ। ଯିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସେ ଟିଚରଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଟକମିଂସ୍ ମିଳିଲା, ବା ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟି ଆହୁରି ଟିକେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟି ଅଧିକ ମୁଗ୍ଧକର, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ 20 ମିନିଟ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୋସେସ୍‌ଟି ରହିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 39 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରହିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍‌କୁ ନେଇ, ଆଉ କିଛି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍‌କୁ ନେଇ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍‌ର ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। TLM, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁକ୍ସ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛି, ୟାକୁ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୋସେସ୍‌ଟି ରହିଛି କନଭରସେସନ୍ ୱିଥ୍ ହେଡ୍ ଟିଚର୍। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସେଇଦିନର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍‌ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲର ଓଭରାଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଯେଉଁ କଲେ ତା'ର ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା ତାକୁ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଯାହା ଭଲ ଭଲ କଥା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଇଏ ଥିଲା CRCC ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ଟି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ରହିଛି, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ CRCC ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟିକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ T&ACRT ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି COT ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ CRCC ମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏଇ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଧାରଣ ସୂଚନା କିଛି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, କ୍ଲଷ୍ଟର, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁ ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କିଏ, ତାଙ୍କର ନାମ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସେଟା, ସେଥିରେ କ'ଣ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅବଧି, ଏ ସମସ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ଅଲଗା, ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ଅଲଗା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। FLN ଗ୍ରେଡ୍ର ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଦଳଗତ ଭାବେ ଛାପା ଲେଖା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହଁ, ଯଦି ଆଂଶିକ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଦୌ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି 4 ସ୍କେଲ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଚାରିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ CRCC ସେଇଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଘର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସିରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଘର ଭାଷାରେ ଶିଖିବେ, ତା ଘରର ଯେଉଁଟା ଭାଷା ସେଇ ଭାଷାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଶିଖିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ବହି ପଢ଼ିବା, ସୂଚନା ପଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାଧିକ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଟିଚର ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଲ୍ଓ ବେସ୍ଡ ବା ନୁହେଁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବେସ୍ଡ ବା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବହିଟି ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଏଲୋ କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ର ଏଲୋ ଅଲଗା, ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ର ଏଲୋ ଅଲଗା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଶବ୍ଦ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିଛି, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥାନିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ରହିଛି, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନେ କରାଯାଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ମୋନୋଗ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ପାଠରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ଓ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୌଖିକ, ଲିଖିତ, ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ 17ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ କିଏ, ସିଆର୍ସିସି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଆର୍ସିସି ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମଅପ୍ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟି ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ସୂଚନା କମନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସ୍କୁଲର ନାଁ, ଶ୍ରେଣୀ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା। ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଠ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସାଧନୀ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ଯୋଜନା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅପଡେଟ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅବଜରଭେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମରାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଉତ୍ସାହଦାୟୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସିଆର୍ସିସି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରର ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସେଠି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା
କାହାକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରାଇବା ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଦାୟୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଫ୍ଲୋଚାର୍ଟ, ଚିତ୍ର, ମଡେଲ, ଧାରଣା ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଇ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଇ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। କ'ଣ କ'ଣ ରିସୋର୍ସ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସମ୍ବଳ ବା ଇ ରିସୋର୍ସ। ଏଇ ଇ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାହା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହାୟକ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ବୋଧଗମ୍ୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଓ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି। এই ଅବଜରଭେସନ ଟୁଲର ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ତନଖି ତାଲିକା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କଳାପଟାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସମୟ ସାରଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ କି? ନବମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ସୁସଜ୍ଜିତ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁଚାଳିତ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ତନଖି ବା ଜେନେରାଲ ଅବଜରଭେସନ୍। ଏଇ 3 ପ୍ରକାରର ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। 17, 12 ଏବଂ 10 ମୋଟ 39ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଣ୍ଣର କଥା କୁହାଯାଉ, ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡର କଥା କୁହାଯାଉ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସର ଆଭେଲେବିଲିଟି କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ର କଥା କୁହାଯାଉ, TLMର ୟୁଜ୍ କଥା କୁହାଯାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ TE&SCERT ତରଫରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।